চৌঠা মে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে জেতার পর এই প্রথমবার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড সাবগাছি অটো স্ট্যান্ডের পাশে একটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন। এই এলাকাটি মাইনরিটি এলাকা, এখানে বহু মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। এই প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছিলেন কসবা মন্ডল ১ মাইনরিটি সেল। উপস্থিত ছিলেন সাউথ কলকাতা বিজেপি মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী, কসবা মন্ডল 1 এর প্রেসিডেন্ট রাজন সাহা, সাউথ কলকাতা ওবিসি মোর্চা প্রেসিডেন্ট হরিশ সাউ, জেনারেল সেক্রেটারি দেবাশিস নাথ, বিজেপি নেতা সুরজ সিং, বিজেপি মহিলা সেল এবং এমডি শাহাবুদ্দিন, সুমান হালদার, মুন্না, আজহার, এছাড়াও ওনাদের পুরো টিম। উপস্থিত সকলে আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে জানালেন, কসবা অঞ্চলে এবং ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে সব থেকে বেশি তোলাবাজি করেছেন জাভেদ আহমদ খান এবং ওনার ছেলে ফ্যাজ আহমদ খান। এরকমই কটাক্ষ করলেন বিজেপির নেতারা। এছাড়াও আরও কি বার্তা দিলেন শোনাব আপনাদের। देखिए, बात यह है कि हम लोग बहुत बार कोशिश करते थे, हम लोग प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन देते थे और प्रशासन को खास करके यूटिलाइज करता था, इस्तेमाल करता था यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का मिनिस्टर, यहाँ के काउंसिलर। हम लोगों को प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता था। हम लोग बहुत कोशिश करते थे, हम हमेशा जॉइंट सीपी को परमिशन के लिए देते थे, वो लोग हम लोग को फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता था। आज के डेट में क्या टीएमसी प्रोग्राम करने मांगा, हम लोग धर्मतला में दिया नहीं, हर जगह हम लोग प्रोग्राम करने दिया। 3 सभा हुआ, आराम से हुआ, करने दिया गया। अब कुछ उनका ऐसा लगा कि हम लोग का नाम में उन लोगों ने एलिगेशन किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने रोका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके खुद ग्रुप इतना ज्यादा हो गया कि उनके लोग उनको रोक रहे हैं। हम लोग कहीं पर भी किसी को प्रोग्राम करने के लिए बाधा नहीं देते, हम लोग प्रोग्राम करने आराम से सबको देते। हम लोगों को नहीं करने दिया जाता था, बट आज के डेट में देखिए हम लोग सबको प्रोग्राम करने देख रहे। हम हमारे मंडल प्रेसिडेंट हमारे ईशान भाई है, सभी यहाँ पर प्रोग्राम आराम से किए, क्योंकि प्रशासन जो रूल रेगुलेशन से आएगा उनको परमिशन मिलेगा। देखिए, माइनॉरिटी कल भी हमारे भाजपा में है और आपको ये दावे के साथ बोल दे रहा हूं मैं, आप ये बात अपने चैनल में रिकॉर्ड कर रख लीजिए, हम लोगों को वोट देने नहीं दिया गया था। अगर वोट देने दिया जाता, पुलिस के द्वारा, गुंडा के द्वारा, कुछ सोना पप्पू के लोगों के द्वारा, सोना पप्पू के खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट था और भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, जिसलिए हम लोगों को वोट देने नहीं दिया गया था। मुसलमानों को वोट देने नहीं दिया गया था, उनके वोट को स्टैम्प मार दिया गया, खुद जाकर बटन चाप दिया गया। आपने तो देखा होगा, बहुत सारी जगह स्टिकर लगा दिया गया, बहुत सारी जगह वोट नहीं देने, तो ये हुआ था। आप देखिए इस बार जो सामने कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, आपको नजर आएगा कि पब्लिक अपने मन से किस तरह वोट देता। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सामने के आसपास जो वार्ड है, और ये खास करके 66 नंबर वार्ड, भाजपा जीत रहा है, जीत कर आएगा। इससे पहले जो यहाँ पे सरकार में थे, उन लोगों का कहना था मुसलमानों को सिर्फ हम लोग वोट बैंक के लिए राजनीति करेंगे, और मुसलमानों को गलत समझाया गया। 70 सालों से कांग्रेसों ने लूटा और 15 साल टीएमसी के सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया। यदि वोट के लिए नहीं इस्तेमाल करते तो आज ये जो थोड़ा सा बारिश होने से पूरा पानी पानी हो जाता है। सिर्फ यहाँ इलीगल बिल्डिंग बना के यहाँ के जो काउंसिलर थे, एमएलए थे, उन लोगों ने सिर्फ धंधा किया है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। और हमारे मोदी जी सबका साथ और सबका विकास का बात किए हैं और करते भी है। आप देखे हैं अन्नपूर्णा योजना के तहत हिंदुओं को भी 3000 मिला, तो मुसलमानों को भी मिला। आज बहुत अच्छा लगा। इस 56 तालाब में जो मुसलमानों ने जो प्यार और सम्मान दिया है, इसके लिए हम लोगों भी सब समय मुसलमानों के साथ जितना भी हो सकेगा उन लोगों के साथ खड़ा होंगे। वो प्यार और सम्मान उनको रिटर्न मिलेगा, ऐसे ही उन लोगों को भी हम प्यार और सम्मान देंगे। তফসিয়া বলতে 42টাকে অনেকে তফসিয়া বলে। এই ইলেকশনের আগে, 26 ইলেকশনের আগে 3 বার আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। পুলিশ প্রশাসন থেকে আমাদের বলছে সিপিএম এর গোলমাঠে প্রোগ্রাম আছে, মানে সাবগাছি অটো স্ট্যান্ডে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, তৃণমূলের প্রোগ্রাম আছে বা অন্যান্য পার্টির প্রোগ্রাম আছে। পরে জানতে পারলাম কোনো প্রোগ্রাম নেই। 3 বার আমাদের এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করার পরও 42 বাস স্ট্যান্ডে আমরা কোনো প্রোগ্রাম করতে পারলাম না, যার জন্য আমরা 4 তারিখ জেতার পরে প্রথম প্রোগ্রামটা কিন্তু 42 করেছি। আমরা তফসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোগ্রাম করব, কারণ মাইনরিটি সমাজ কিন্তু আমাদের চাইছে। তফসিয়াতে আমার অনেক বন্ধুরা বলছে তোমরা আসো তফসিয়াতে, ওদেরকে অ্যাকচুয়ালি দাদা যেটা বলে গেল, তফসিয়াতে ভোট কিভাবে হয় আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনিও তফসিয়ার, আমিও এখানকার। তফসিয়া অঞ্চলে কর্পোরেশনের ইলেকশনে 99% ভোট। কিভাবে এতগুলো ভোট পড়ে? কারণ আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আছে, তাদের ফ্যামিলিরা ভোট দিতে যায় না,
বাড়িতে হয়তো পিকনিকের মতন ওরা করে, কারণ ওরা জানে তোরা আসতে হবে না, তোদের ভোটটা আমরা দিয়ে দেবো। কেউ যে সাপগাছি থাকে ওই দেখছি আপনার কুষ্টিয়ারের দিকে ডিউটি দিচ্ছে, ইলেকশনের ডিউটি তৃণমূলের, ওকে ওকে ফোন করে বলে দিচ্ছে তোর ভোট দিতে হবে না, দিয়ে দিচ্ছি আমরা। এইভাবেই জিতে। আমাদের পার্টিতে এখন জয়েনিং হয়নি, আমাদের পার্টি 4 তারিখের পর এখনো কাউকে জয়েনিং করা হয়নি। যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমরা সবাইকে আসছি, কারণ আমাদের মাইনরিটি এরিয়াতে কোনো কর্মী ছিল না। আমরা যখন পার্টি বলবে তাদেরকে জয়েনিং করাবো, বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হবে। এখন যারা আসতে চায় আমরা সবাইকে ওয়েলকাম, কিন্তু তৃণমূল, সিপিএম বা অন্য কোনো দল থেকে যারা আসবে তাদের একজনকে নেওয়া হবে না ভারতে। বিশেষ করে তৃণমূল আর জাভেদ খান আর ফয়াজ খান সাথে যারা পার্টি করেছে তাদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে ঢুকাতে পারবো, মানে কোনোদিন ঢুকতেও দেবো না। যদি কেউ কোনো কারণবশত কারোর সাথে ছবি তুলে নেয় সেটার জন্য আমরা দায়ী না। কারণ এখন আমি কথা বলছি, দেখুন আমার পিছনে হয়তো এমন লোক আছে যারা তৃণমূল করেছে, তার জন্য আমরা দায়ী না। কিন্তু আমরা কোনো তৃণমূল করে তোলাবাজি করে তাদেরকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে এই কসবা মন্ডল আমরা জায়গা দেবো। বলবো আমি বিজেপির একজন পুরনো কর্মী। আমরা যখন বিজেপি করেছি সেই সময় বিজেপি করা মানে একটা অপরাধ ছিল, স্পেশালি মুসলিমদের ক্ষেত্রে বলে ধরা নামা হতো। মুসলিম মানেই তাকে করতে হবে অন্য পার্টি, বিজেপি করা যাবে না। এই মঞ্চটা আমরা ভালোবেসে তৈরি করেছি, এদের পরিশ্রম দিয়ে। এমন অনেক দিন গেছে যেখানে আমরা বাড়ি থেকে চুরি করে চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পার্টি করতে হয়েছে, কিন্তু আজ সরকার যখন পরিবর্তন হয়েছে আজকে আমরা সবাই আনন্দের থেকে করছি। এটাই তো বড় আনন্দ আমাদের কাছে। আর কি আমরা চেষ্টা করবো খেটে একটু মানুষের কাছে যাবো, মানুষের জন্য কাজ করব। এই যে গলিতে নোংরা আছে, এই আছে, সব পরিষ্কার করতে হবে, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, এটা আমাদের করতে হবে। পার্টি মানে এটা কিনা কি আমরা যে পার্টি করে নিচ্ছি, জয়েন করে নিচ্ছি, এটা আমি ওখান থেকে টাকা তুলছি, ওখান থেকে টাকা। এই যে এরা 16 দিন বাজার থেকে টাকা তুলছে, এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত বন্ধ করতে পারলো না। আমরা কতবার চেষ্টা করেছি বাজারে টাকা তুলবেন না, ওরা পর তুলে যাচ্ছে, 100% দেখা যাবে অবশ্যই পরিবর্তন এটা আমরা দেখি। পরিবর্তনটা পজিটিভ ভাবেই হবে, যাতে মাইনরিটি সমাজ এগাতে পারে, যাতে দেশের যে মেন যে আমাদের যে কালচারদের সাথে যুক্ত হতে পারে। এখানে টোটালি ব্রেন ওয়াশ করে রাখা হয়েছে, ব্রেন ওয়াশটা আর হবে না। মুসলিম সমাজও এগিয়ে আসবে, মুসলিম সমাজের শিক্ষার উন্নতি হবে, এটাই আমরা চাই। ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে এটাই আমরা চেয়ে এসেছি বরাবরই।